Dear students, today we are going to discuss the poem The Owl and the Pussycat by Edward Lear. Let us go through the poet. Edward Lear is an English artist, illustrator, author and poet. He is known mostly for his limericks. Can you say what limericks are? Limericks are short humorous poems with rhyming words. Okay. He is known mostly for his limericks, a form he popularized. Limericks are short humorous poems with rhymes. Poems എന്നല്ല പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യേണ്ടത് poems. What? Poems. Okay. The Owl and the Pussycat. The owl and the pussycat went to sea in a beautiful pea-green boat. They took some honey and plenty of money wrapped up in a 5-pound note. The owl looked up to the stars above and sang to a small guitar. Oh lovely kitty, oh kitty my love, what a beautiful kitty you are, you are, you are, what a beautiful kitty you are. ഈ ഫസ്റ്റ് ചാൻസ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഈ ഫസ്റ്റ് ചാൻസിൽ 2 ക്യാരക്ടേഴ്സ് പറയുന്നുണ്ടല്ലേ. ആരൊക്കെയാണ് 2 ക്യാരക്ടേഴ്സ്? ഔൾ, പുസിക്കാറ്റ്. ഔളും ഉണ്ട്, പുസിക്കാറ്റ്. ഔളും പുസിക്കാറ്റും എന്ത് ചെയ്യുകയായിരുന്നു? വാട്ട് ദേ ആർ ഡൂയിങ്? ദേ ആർ സെയിലിംഗ് ഇൻ എ ഗ്രീൻ ബോട്ട്, green boat. To where? They are sailing in a pea green boat to sea. Okay, we can see the picture given here. Okay, they are in a boat, they are sailing to the sea. Okay, what all things they have in the boat? They took some honey. We can say honey pot at here, no? They took some honey and plenty of money wrapped up in a 5-pound note. Oh, they took some honey. Not only honey, they also take some money with them. That money is wrapped up in a 5-pound note. ക്ലിയർ ആയോ? ആരൊക്കെയായിരുന്നു ക്യാരക്ടേഴ്സ്? ക്യാറ്റും ഔളും അല്ലേ. അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവരൊരു ബോട്ടിൽ കയറി സീയിലൂടെ പോവുകയാണ് അല്ലേ. ഓക്കെ, അവരുടെ കയ്യിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? ഈ ബോട്ടിൽ അവർ എന്തൊക്കെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്? ഹണിയും ഉണ്ട്, ധാരാളം മണിയും അവർ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. ഈ മണി എന്തിലാണ് അവർ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? റാപ്ഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ വാക്കിൻ്റെ അടുത്ത് എന്താണ്? പൊതിഞ്ഞ് വെക്കുക, കവർ ചെയ്തിരിക്കുക. റാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു 5-pound നോട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ മണിയെല്ലാം അവർ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. ഓക്കെ, ബാക്കി നോക്കായേ. The owl looked up to the stars above and sang to a small guitar. While sailing, the owl began to sing a song. Okay, let us listen to the song. The owl sings, oh lovely kitty, oh kitty my love, what a beautiful kitty you are, you are, you are, what a beautiful kitty you are. ഓക്കെ, ഈ ഔള് ഈ നമ്മുടെ കിറ്റിയെ പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെ, പ്രേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുന്നു, ഓ ലവ്ലി കിറ്റി, വാട്ട് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ കിറ്റി യു ആ എന്നിങ്ങനെ പ്രേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ സോങ് അങ്ങനെ സിങ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ചാൻസ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ. ഫസ്റ്റ് ചാൻസിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ മനസ്സിലായി? ഔളും പുസിക്കാറ്റും കൂടി ബോട്ടിലൂടെ പോവുകയാണ്. ദേ ആർ സെയിലിംഗ് ഇൻ ദ ബോട്ട്. They are in a boat and they are sailing to the sea. In their boat they took some honey and plenty of money wrapped up in a 5-pound note. While sailing, the owl began to sing a beautiful song praising the pussycat. Okay, let us go to the second stanza. The kitty said to the owl, you elegant fowl, how charmingly sweet you sing. Oh, let's be married. Too long we have tarried. But what shall we do for a ring? They sailed away for a year and a day to the land where the bong trees grew. And there in wood a piggy wiggy stood, with a ring at the end of his nose, with a ring at the end of his nose. സ്റ്റാൻസ നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാൻസിൽ ഓൾറെഡി കണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. എന്ത് കണ്ടായിരുന്നു? ആരാണ് ഇവിടെ പാട്ട് പാടുന്നത്? ഔൾ. ആരെ പ്രേസ് ചെയ്താണ് പാടുന്നത്? കിറ്റിയെ പ്രേസ് ചെയ്ത് അവൾ പാടുകയാണ് അല്ലേ. ഓ ലവ്ലി കിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പാടുകയാണ് അല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇൻ റിട്ടേൺ ആയിട്ട് കിറ്റി തിരിച്ച് ഔളിനോട് പറയുകയാണ്,
യു എലഗൻറ്റ് ഫൗൾ. എലഗൻറ്റ് എന്നെല്ലാം വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? അട്രാക്റ്റീവ്. ഫൗൾ മീൻസ് ബേർഡ്. യു എലഗൻറ്റ് ഫൗൾ, നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ബേർഡ് എന്ന് പ്രശംസിക്കുകയാണ് അല്ലേ. യു എലഗൻറ്റ് ഫൗൾ, ഹൗ ചാമിങ്ലി സ്വീറ്റ് യു സിങ്. എത്ര ഭംഗിയായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പാടുന്നത്. ഓ ലെറ്റസ് ബി മാരീഡ്. നമുക്കെന്ന് കല്യാണം കഴിച്ചാലോ? ആരാണ് ചോദിക്കുന്നത്? ആരോടാണ് കല്യാണം കഴിച്ചാലോ എന്ന് പറയുന്നത്? ഈ കിറ്റി അവളിനോട് പറയുകയാണ് അല്ലേ. ലെറ്റസ് ബി മാരീഡ്. ടു ലോങ് വി ഹാവ് ടാറിഡ്. ടാറിഡ് എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? വെയിറ്റഡ്. എത്ര നാളായി നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്നു, നമുക്കെന്നാൽ കല്യാണം കഴിച്ചാലോ എന്ന് ഈ കിറ്റി അവളിനോട് പറയണേണ്. അപ്പോഴാണ് ഒരു കാര്യം ഓർമ്മ വന്നത്. കല്യാണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണമായിരുന്നു? കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി റിങ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യണമല്ലോ. ആ റിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം ഓർത്തത്. അപ്പോൾ ഉടനെ പറയുന്നു, ബട്ട് വാട്ട് ഷാൽ വി ഡു ഫോർ എ റിങ്. നമുക്കൊരു റിങ് വേണമല്ലോ, റിങ് നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് ഓർക്കുകയാണേ. ദേ സെയിൽ അവേ ഫോർ എ ഇയർ ആൻഡ് എ ഡേ. അവർ റിങ്ങിന് വേണ്ടി അവരിങ്ങനെ സെയിൽ ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ. അവരിങ്ങനെ ആ ബോട്ടിൽ തന്നെ അവരിങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. എത്ര നാൾ അവർ യാത്ര ചെയ്തു? ഫോർ എ ഇയർ ആൻഡ് എ ഡേ. ഒരു വർഷവും ഒരു ദിവസവും കഴിഞ്ഞു. അറ്റ് ലാസ്റ്റ് അവരെവിടെ എത്തി? ടു ദ ലാൻഡ് വേർ ദ ബോങ് ട്രീസ് ഗ്രോ. ബോങ് ട്രീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആൽമരം അല്ല. നമ്മൾ പറയില്ലേ അരയാൽ വൃക്ഷം, അത് ആ ട്രീസൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് അവർ എത്തി കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവരാരെ കണ്ടു നോക്കി? ആൻഡ് ദർ ഇൻ എ വുഡ് എ പിഗി വിഗി സ്റ്റൂഡ്. അവിടെ ആ കാടിൻ്റെ ആ മരത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ആര് നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു? ഒരു പിഗി വിഗി. പിഗി വിഗി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പിഗിനെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതൊരു പോയിട്ട് ഇതിൻ്റെ പോയിറ്റിക് ടച്ചിൽ പറയുന്നു കേട്ടോ, പിഗി വിഗി എന്ന്. ഒരു പിഗ് അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ആ പിഗ് എങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത്? ആ പിഗിൻ്റെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട്? കയ്യിലല്ല, പിഗിൻ്റെ നോസിൻ്റെ അറ്റത്ത് എന്താ ഉള്ളത്? വിത്ത് എ റിങ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഹിസ് നോസ്. ആ പിഗിൻ്റെ നോസിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഒരു റിങ് ഉണ്ട്. ഇവർക്ക് എൻഗേജ്മെൻറ്റ് കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി അവരുടെ വെഡ്ഡിങ് റിങ് അവരുടെ ഈ ക്യാരി ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പിഗ് നിൽക്കുന്നത്. വിത്ത് എ റിങ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഹിസ് നോസ് വിത്ത് എ റിങ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഹിസ് നോസ്. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസ ക്ലിയർ ആയോ? Okay, let us discuss the third stanza. Dear pig, are you willing to sell for 1 shilling your ring? Said the piggy wiggy, I will. So they took it away and were married next day by the turkey who lives on the hill. They dined on mince and slices of quince, which they ate with a runcible spoon. And hand in hand on the edge of the sand they danced by the light of the moon. The moon, they danced by the light of the moon. ഓക്കെ, നമുക്കിനി ഈ സ്റ്റാൻസ് ഒന്ന് നോക്കായേ. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസയിൽ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കിയത്? അവർ സെയിൽ ചെയ്തു, അവർ മാരി ചെയ്യാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. അവർ 1 ഇയർ ആൻഡ് എ ഡേ അവർ സെയിൽ ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ബോങ് ട്രീ ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്ലേസിലെത്തി. അവിടെ പിഗി വിഗിനെ കണ്ടു. പിഗി വിഗിയുടെ കയ്യിൽ പിഗി വിഗിയുടെ നോസിൽ ഒരു റിങ് കണ്ടു അല്ലേ. അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്തു? അവരത് അവരുടെ വെഡ്ഡിങ് റിങ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കി. റിങ് അവർ പിഗി വിഗിനോട് ചോദിക്കണം. പിഗിനോട് അവർ ചോദിക്കണം കേട്ടോ. നോക്കിക്കോ, ഡിയർ പിഗ്, ആർ യു വില്ലിങ് ടു സെൽ ഫോർ 1 shilling യുവർ റിങ്. പിഗിനോട് ഇവർ ചോദിക്കണേന്, പിഗ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ആ ഒരു റിങ് ഞങ്ങൾക്ക് തരുമോ? ഞങ്ങളതിന് 1 shilling തരാം. 1 shilling എന്ന് വെച്ചാൽ എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മണി യൂസ്ഡ് ഇൻ ബ്രിട്ടൻ അൺടിൽ 1971 വരെ ബ്രിട്ടനിൽ പ്രചാരത്തിലുണ്ടായ ഒരു യൂണിറ്റ് ഓഫ് മണിയുടെ യൂണിറ്റിനെയാണ് ഈ ഷില്ലിംഗ് എന്നുള്ള വാക്കുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവർ ചോദിക്കുന്നതാണ്, ഡിയർ പിഗ്, ആർ യു വില്ലിങ് ടു സെൽ ഫോർ 1 shilling യുവർ റിങ് എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ പിഗ് എന്തായിരുന്നു റിപ്ലൈ പറഞ്ഞത്? യെസ് ഐ വിൽ. പിഗ് വില്ലിങ് ആയിരുന്നു അല്ലേ ഈ റിങ് ഇവർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം റിങ് അവർ വാങ്ങിച്ചതിന് ശേഷം അവർ എന്ത് ചെയ്തു? സോ ദേ ടുക്ക് ഇറ്റ് അവേ ആൻഡ് വർ മാരീഡ് നെക്സ്റ്റ് ഡേ തന്നെ അവർ കല്യാണം കഴിച്ചു. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മളൊരു പ്രീസ്റ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിലായിരിക്കും കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് അല്ലേ. ഏതൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റിപ്പെട്ട ആൾക്കാരുടെ ഒരു പ്രീസ്റ്റിൻ്റെയൊക്കെ പ്രസൻസിലായിരിക്കും കല്യാണം കഴിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവർ ആരുടെ പ്രസൻസിലാണ് കല്യാണം കഴിച്ചത്? ഇവിടെ ഒരു പ്രീസ്റ്റിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ആരാ വന്നത്? So they took it away and were married next day by the turkey who lives on the hill. ആ ഹില്ലിൽ തന്നെ താമസിക്കുന്ന ഒരു ടർക്കി എന്ന് ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ തുർക്കി കോഴിനെ കണ്ടില്ലേ, ആ തുർക്കി കോഴിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ഇവർ കല്യാണം കഴിച്ചത്. ഓക്കെ, ആഫ്റ്റർ മാരിങ് വാട്ട് ദേ ഡിഡ്, ലെറ്റ് us see. They dined on mince and slices of quince. അതിനുശേഷം അവർ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു അല്ലേ, ഡിന്നർ കഴിച്ചു. എന്തൊക്കെയാണ് അവർ കഴിച്ചത്? മൈൻസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? മീറ്റാണ്. നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ പുറകിൽ ഗ്ലോസറിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മൈൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? മീറ്റ്, യൂഷ്വലി ബീഫ്, വിച്ച് ഹാസ് ബീൻ കട്ട് ഇൻ ടു വെരി സ്മോൾ പീസസ്. വളരെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ച്
ബീഫാണ് ഇവിടെ മിൻസ് എന്നുള്ള വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ദി ഡൈൻഡ് ഓൺ മീൻസ് ആൻഡ് സ്ലൈസസ് ഓഫ് ക്വീൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ, അതും ക്ലോസറിൽ തന്നെയുണ്ട്, എല്ലാവരും നോക്കുക. ക്വീൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എ ഹാർഡ് ബിറ്റർ യെല്ലോ ഫ്രൂട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ് ഫോർ മേക്കിംഗ് ജാമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഹാർഡായിട്ടുള്ള യെല്ലോ ഫ്രൂട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവർ എന്തൊക്കെയാണ് ഡൈൻ ചെയ്തത്, ഡിന്നറിന് അവർക്കുണ്ടായത് ഡൈൻഡ് ഓൺ മീൻസ് ആൻഡ് സ്ലൈസസ് ഓഫ് ക്വീൻസ് വിച്ച് ദേ എയ്റ്റ് വിത്ത് എ റൺസിബിൾ സ്പൂൺ. അവർ ആ ഭക്ഷണമൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് കഴിച്ചത്, ഒരു റൺസിബിൾ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടാണ് കഴിച്ചത് അല്ലേ. റൺസിബിൾ സ്പൂൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട് നിങ്ങളുടെ എ 3-pronged fork curved like a spoon. ഫോക്കുമാണ് പക്ഷെ അത് സ്പൂണുമാണ്, അത് കട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും. ഒരു പ്രത്യേക തരം ഒരു സ്പൂണാണ്, ഫോക്ക് പോലെ ഇരിക്കുന്ന പോലെയാണ് അത് കാണിക്കണമെങ്കിലും പക്ഷെ അത് സ്പൂണുമാണ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രത്യേക തരം സ്പൂണിനെയാണ് ഇവിടെ ഇദ്ദേഹം റൺസിബിൾ സ്പൂൺ എന്ന് ഇവിടെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ. They dined on mince and slices of quince which they ate with a runcible spoon and hand in hand on the edge of the sand. After having their dinner, അവർ എന്ത് ചെയ്തു നോക്കി, and hand in hand on the edge of the sand, അവരിങ്ങനെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരിങ്ങനെ ആ മണ്ണിൽ നല്ല ഭംഗി മൂണിൻ്റെ ലൈറ്റുള്ള മണ്ണിൽ അവർ ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ പോണേല്ലേ, അവർ ഡാൻസ് ചെയ്യുകയാണ്. ദി ഡാൻസ് വിത്ത് ബൈ ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ മൂൺ, ആ മൂണിൻ്റെ ലൈറ്റിൽ അവർ ഡാൻസ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ. ദ മൂൺ ദി ഡാൻസ് ബൈ ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ മൂൺ. ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ ഒരു ഔളും ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാറ്റും അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടിയും റിയൽ ലൈഫിൽ മാരി ചെയ്യുമോ? ഇല്ല അല്ലേ, ഒരിക്കലും നമുക്കത് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു ഫണ്ണി ടൈപ്പ് ഒരു പോയമാണ് അല്ലേ. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു ലിമറിക്സ് ആർ ഷോർട്ട് ഹ്യൂമറസ് പോയംസ് വിത്ത് റൈംസ്. ഇത് റൈമിങ് വേർഡ്സ് ഒക്കെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഷോർട്ടായിട്ടുള്ള ഹ്യൂമറസ് പോയംസ് ആണ് ഇൻ ദ ലിമറിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ലിമറിക്സിന് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് എഡ്വാർഡ് ലിയറിൻ്റെ ഈ ഔൾ ആൻഡ് ദ പുസി ക്യാറ്റ് എന്നുള്ള ഈ പോയം. എല്ലാവർക്കും പോയം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, എല്ലാവരും ഇത് വായിക്കാം കേട്ടോ.